सुमेध सैनी ने अज हाईकोर्ट दे विच जाके काफ़ी झाड़ झंप करवाई है। सुखबीर बादल नूं अपनी 100 दिना यात्रा के पहले दिन ही पंजाबियों ने झोली विच वाहवा कुछ पा दिता है। अफगानिस्तान के की हालात बने हुए ने, जथेदार साहिब ने उत्थे वसदे सिखां दे लई की कहा है ते सीबीआई की होंद बारे हैरानीजनक खुलासा मद्रास कोर्ट ने की कीता है। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज दीयां खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। लोक राय सी कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि असी विकास करन दे लई कैप्टन साहब दे वांगू सौहां नहीं खांदे, पर जुबान साडी पक्की है, जो कहने आ करके दिखाउने आ। कि तुहानूं इह सच लगदा है? ते सिर्फ 10% लोगों को यह गल सच्ची लगी है सुखबीर बादल साहब की, 90% लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं बोल रहे। ते अज दी लोक राय है कि बाइबल कलां गोलीकांड समेत 4 केसां विच फसे हुए साबका डीजीपी सुमेध सैनी नवीं मंग नूं लैके हाईकोर्ट पहुंचिया तां हाईकोर्ट ने तिखी झाड़ झंप करदिआं कहा कि कानून की दुरवरतों सैनी ना करे। सैनी ने तुरंत अर्जी वापस लै लई। हाईकोर्ट के इस फैसले दे नाल की तुसीं सहमत हो? सहमत हो यस जां हां लिखियो, सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहलां अफगानिस्तान दी कुछ अपडेट्स तुहानूं दस दिंदे हां। अफगानिस्तान दे विच तालिबान ने किहड़े-किहड़े लीडरां दे नाल गलबात कीती है ते जहाज़ दे टायरां दे विचों की मिलिया है। उस तो पहलां तुहानूं दस दईए कि श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी आखिरकार अफगानिस्तान दे हालातां ते बोले ने। अफगानिस्तान विच बने हालातां ते चिंता प्रगट करदिआं जथेदार ने कहा कि जो उत्थे हालात बने हुए ने, सानूं उत्थों दे सिखां अते उत्थों दे इतिहासिक गुरुद्वारा साहिबाना दी चिंता है। बहुत सारे सिख अफगानिस्तान तो माइग्रेट होकर कैनेडा, अमेरिका, दिल्ली विच आके पहला ही वस चुके हैं, पर कुछ परिवार हाले भी अफगानिस्तान दे विच रह रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को एक गुरु घर दे विच महफूज रखा हुआ है। जथेदार ने सारे मुल्कों दी सरकारां नूं अपील की है कि अफगानिस्तान दे विच सिखां दी जान माल की सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जाए। खास तौर पर भारत सरकार नूं उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान दे विच सिखां ते साडे इतिहासिक गुरुद्वारा साहिबाना की सुरक्षा के मामले नूं मोदी सरकार तरजीही आधार ते लवे। इन्हां बने हालातां दे विच सानूं जिहड़ा फिक्र है, चिंता है, वो उत्थों दे सिख भाईचारे दी है। और दूसरी चिंता जिहड़ी है उत्थे जिहड़े साडे हिस्टोरीकल गुरुद्वारा साहिब है उन्हां दी है। बहुत सारे सिख अफगानिस्तान तो माइग्रेट होके कनाडा, इंग्लैंड और दिल्ली दे विच जिहड़े ने वो आ चुके ने, वस चुके ने, रह रहे ने। कुछ परिवार जिहड़े ने वो अफगानिस्तान दे विच अजे भी जिहड़े वो रह रहे हैं। एक गुरुद्वारा साहब दे विच उन्होंने जिहड़ा है अपने आप नूं महफूज रखा होया। और बड़ी सानूं उन्हां सिखां दी जिहड़ी चिंता है। असीं दुनिया भर दी जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां नूं ये अपील जरूर करांगे कि अफगानिस्तान दे विच सिखां दी जान माल की सुरक्षा जिहड़ी है, हिफाजत जिहड़ी है, उन्होंने यकीनी बनाया जाए। खास तौर पर भारत सरकार को जरूर कहांगे। अगली खबर है कि काबुल तो पिछले दिन ही उड्डे अमरीकी हवाई फौज के जहाज़ के पहिए दे विचों मनुखी हड्डियां ते मांस मिलिया है। अमरीकी हवाई फौज ने कहा है कि साडा विशेष जांच दस्ता सोमवार नूं काबुल हवाई अड्डे ते होए हादसे की जांच कर रहा है, जिहदे विच कई लोगों की मौत हो गई सी। घटना उदों वापरी सी जदों सैकड़े अफगानियां ने C-17 कार्गो जहाज़ के उड़ान भरन वेले अफगानिस्तान छड्डण दी काहली विच जहाज़ विच सवार होण दी कोशिश कीती सी। उदों तुसीं भी देखिया होना कि 3 लोग जहाज़ के खंभां दे नाल खंभ फड़ के जदों उड्डण की कोशिश दे विच सी, तां जहाज़ जदों उड्डिया तां तिन्ने ओह थल्ले डिग पे सी। हवाई फौज ने हालांकि ये नहीं दस्सिया कि किन्ने लोग मारे गए ने। ते जदों ये जहाज़ कतर के अल उदैद हवाई अड्डे ते उतरिया तां जहाज़ के पहिए विचों मनुखी मांस ते हड्डियां मिलियां। अफगानिस्तान ते पूरा कब्जा होने तो बाद हुण तालिबान ने अपनी सियासी पहुंच वधाउण दे पूरे यतन करने शुरू कर दिते ने। शक्ति प्रदर्शन के दम ते हुकूमत चलाउण दी पिछली भुल ना दोहराउंदे होए तालिबान लीडरां ने सियासी मेल मिलाप के संकेत दिते ने। टोलो न्यूज़ ने दस्सिया कि इसे कवायद दे विच अफगानिस्तान दे विच तालिबानी लीडर अनस हक्कानी ने साबका राष्ट्रपति हामिद करजई ते देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे अब्दुल्ला दे नाल मुलाकात की है। मन्निया जा रहा है कि तालिबान लीडर इस गल तो भली भांति हुण वाकिफ हो गए ने कि भावें उन्होंने बहुत ही घट समय दे विच देश विच अपना सिक्का जरूर जमा लिया, पर देश दे विच सारे धार्मिक ते होर गुट्टां दे नाल मिल के ही उन्हां नूं चलना पएगा, नहीं तो उन्हां दा राह सौखा नहीं होएगा। अजे विच खबरां मिल रही ने कि जिहड़े मुल्ला बरादर हैगे ने अफगानिस्तान दे विच तालिबान के जिहड़े मुख लीडरां दे विचों एक ने, वो भी अफगानिस्तान पहुंच चुके ने ते एक अद्धे दिन दे विचों काबुल पहुंच सकते ने। हो सकता है कि
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਦਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ 26 ਜਣੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ 131 ਤੇ ਡੱਚ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਵਾਨਗੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਲੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਔਰਤ ਐਂਕਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬੰਦਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਸ ਦੇ ਕਹੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਟੋ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਟੋ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਨਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। 500 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਤੇਬੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10% ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਸੇਪ ਬੁਰੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਰਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਰਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਖਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 26 ਅਗਸਤ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ 2017 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2021 ਦਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 26-27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 264ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੀਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨਾਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਥੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। तौर सामने आई है कि बीजेपी ने किसानों और मजदूरों को आपस में लड़वाने का एक और षड्यंत्र रचा है कि वो गेहूं की थैलियां, छोटी छोटी थैलियां गेहूं की बांट रहे हैं और उस पे मोदी जी की फोटो उन्होंने लगा दी है। तो जानबूझकर उनको पता है कि किसान विरोध करेंगे, मजदूर कहेंगे किसान हमारा गेहूं रोकते हैं। हालांकि वो हमें इस तरह से छोटे छोटे लालच में दे के वोट हथियाना चाहते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। और वो सरकारी थैलियां हैं, सरकारी थैलियों पर इस तरह से फोटो लगाना ही गलत है, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना ही गलत है। कई जगह हमारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और कई जगह वो थैलियां जलानी शुरू कर दी हैं। तो साथियों, मेरा अनुरोध ये है कि हमें आपस में मजदूर और किसान, हम एक ही गांव के रहने वाले, एक ही तरह पढ़ने वाले लोग हैं, हम सब की एक ही तरह की जीवन शैली है। हमारी जो लड़ाई है वो पूंजीपतियों के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ है। हमने आपस में नहीं लड़ना है। तो उसमें एक तो मेरा अनुरोध ये है कि कई जगह बीजेपी वाले अपने नंबर बनाने के लिए वो थैलियां बांटने जा रहे हैं।
जहां वो थैलियां बांटने जा रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी नहीं बांट रही है, वो सरकार बांट रही है। बीजेपी अपने घर से, अपने फंड से नहीं दे रही है, सरकार दे रही है। और अगर बीजेपी वाले इस तरह से जाके करते हैं तो उनका विरोध करें। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੁਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਦੇ 3 ਮੂਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ੀਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਏਸੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਏਸੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁਮਸ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੇਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊ ਤੇ ਚੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ 18 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਬਟ ਨੰਬਰ 28 ਮਿਤੀ 26/9/14 ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਲੈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਦੇਤੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਹੜੱਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪਿੰਡ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਬਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ 12ਵੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕੰਡਕਟ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਐਮਓ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 58% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58% ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 82% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 16% ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਅਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 14,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਾਲਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਲਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਸਟਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਂਡਲਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਰਜਨ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ICP ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ 532 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ 7 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਥਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 150 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਥਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 150 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 3% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35% ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ BDPO ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ 175, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 121 ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 199 ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 14 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ 859 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਵਾਂ
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ NDA ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ NDA ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਮन्ना ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 9 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ RF ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 25 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ CGI ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ CGI ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ ਸਮੇਤ 3 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ UU ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ L ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ CBI ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਬੀਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟੂਲ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਗ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1941 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ DOPT ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਚੋਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਚੇਨਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਫਿਲਮ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਬੇਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 44 ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਸੂਰਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਵਡ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸਰਵਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।